morning to everyone. So in today's class, we are going to discuss about communicating in a world of diversity interculturally. In this particular chapter, the learning objectives will be the first one will be opportunities and challenges of intercultural communication. Likewise, we will be talking about developing cultural competency. Similarly, we will be talking about recognizing variations in the diverse world, and then guidelines for adopting to any business culture. Finally, we will be doing improving intercultural communication skills. So this 5 area will be focused in next 2 days classes, particularly from this chapter, communicating in a world of diversity interculturally. So at present world, the business that we conduct is not only limited in our local area, or not just limited in a region or a province or just in the country only. Our business nowadays, it is extended internationally as well, also known as global business. So we are in in the world where business is conducted globally. So diversity means variety. So diversity, it includes all the characteristics that define people as individuals. When you work in a company, we can identify different dimensions of diversity in its discussion of workforce diversity, including race, age, experience, parental status, marital status, and thinking style, as well as the religious practice and beliefs. So how do we communicate how can we do intercultural communication then? So intercultural communication, it is a process of social communication that messages between people whose cultural backgrounds can lead them to interpret verbal and non-verbal sign, culture, and understanding differently. Intercultural communication, it is a process of social communication that messages between people whose cultural background can lead them to interpret verbal and non-verbal sign, culture, and understanding differently. So people from different culture, they get connected together to share. Right? मान्छेहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दा विभिन्न कल्चरबाट आएका कम्युनिकेटरहरूले आफ्ना कल्चर साइन भयो, नन-भर्बल साइन भयो, र अन्डरस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले विभिन्न तरिकाले बुझिरहेको हुन्छ. So handling these cultural differences is a challenge. सना ठुलो कुरो के छ भन्दाखेरि, because we live in a diverse culture. है, हामी चाहिँ नि डाइभर्स, हामीसँग भेराइटी अफ कल्चर छ, र हाम्रो नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीसँग त एकदम व्यापक रूपमा कल्चरल डाइभर्सिटी छ हामीसँग. यो हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि चाहिँ नि के भन्छ, 4 जात 36 वर्गको साझा फुलबारी भनेकै छ. तर अहिले चाहिँ नि कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी कल्चरल डाइभर्सिटी भएको भनेको वेस्टर्न कन्ट्रिजहरू मानिन्छ, फर इक्जाम्पल युएसए, होइन. र जहिले पनि के हुन्छ भने देशको डेभलपमेन्टको लागि कल्चरल डाइभर्सिटी हुनै पर्यो, डाइभर्सिफाइड पिपलहरू हुनै पर्यो, सो द्याट यु क्यान इम्प्रुभ योर बिजनेस. फर इक्जाम्पल हामी हेऱ्यौँ भने एउटा पार्टिकुलर एक समुदाय मात्र बसेको समाजमा हामीले देख्यौँ भने के हुन्छ, त्यो समुदाय चाहिँ त्यति विकसित भएको हुँदैन. जस्तै एउटा कुनै समुदायमा पहाडका मान्छे मात्र बसेको छ, अथवा त्यो समुदायमा तराईका मान्छे मात्र बसेको छ भने त्यो पार्टिकुलर समुदायको विकास इन कम्पेरिजन टु द कम्युनिटी जहाँ डाइभर्सिफाइड मान्छेहरू आएर बसिरहेको छ भने त्यो समुदायको डेभलपमेन्ट हामीले देखिरहेका छौँ. हाम्रै समाजमा, हाम्रै देशमा पनि के छ त भन्दाखेरि एकदम ग्रेजुअल डेभलपमेन्ट भएको हामी देखेका हुन्छौँ. सो के छ भन्दाखेरि कल्चरल डिफरेन्स, टु ह्यान्डल कल्चरल डिफरेन्स इज अ च्यालेन्ज.
है एकदम यो ठुलो च्यालेन्जको कुरा हो सो वी मस्ट ह्याभ अ बेसिक ग्राफ्स ओभर द कल्चरल डिफरेन्सेस हामीले बुझ्नुपर्छ when we recognize and bridge the cultural differences के हुन्छ त if you are able to recognize and bridge the cultural differences it opens the business opportunities throughout the world and maximize the contributions of all the employees in a diverse workforce making them more effective so के छ भन्दा intercultural communication is a challenge as well किन भन्दाखेरि कल्चरल डिफरेन्स भनेको एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ है र हामीले you need to have an ability to grasp over the cultural differences त्यसलाई हामीले चाहिँ एडप्ट गर्न सकेको हुन पर्यो है कल्चरल डिफरेन्सेसमा हामी त मेरो यो कल्चर हो म त यो बाहेक मलाई अरू जान्दैन भनिन्छ नि हैन त्यो भन्न भएन फर एक्जाम्पल अब सजिलो एक्जाम्पल लिँदाखेरि जस्तो अब यो आज क्लासमा लेडिज पार्टिसिपेन्ट पनि हुनुहुन्छ हैन जस्तो वेन आफ्टर यु गेट म्यारिड हामी बिहा गरिसकेपछि इन लको घरमा गइसकेपछि हामी के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इन लजको घरको कल्चरलाई हामीले एडप्ट गर्यौँ भने यु क्यान बी यु नो इजिली वेलकम टु ओभर दिए त्यो घरमा हामीलाई एकदम राम्रोसँग स्वागत गरिन्छ तर मेरो माइतमा त यो थियो भन्न थाल्यो भने त त्यहाँ के हुन्छ त क्लास हुन्छ नि त हैन सो त्यसले गर्दा हामीले के गर्न जानेको हुनुपर्छ भन्दाखेरि यु when we recognize and bridge the cultural differences है यसले के गर्छ त भन्दाखेरि बिजनेस अपर्चुनिटी पुरा वर्ल्डभरि खोलिदिन्छ so you must know how to do intercultural communication अब यहाँ के छ भन्दाखेरि intercultural communication ले के गर्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा छ ग्लोबल मार्केटलाई चाहिँ यसले चाहिँ एउटा एक किसिमको अपर्चुनिटी यसले क्रिएट गरेको हुन्छ सो द अपर्चुनिटिज इन अ ग्लोबल मार्केट प्लेस छ यो अहिले के छ भन्दाखेरि इन प्रेजेन्ट सिचुएसन ग्लोबल हेज बिकम लोकल मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ अहिले हामी ग्लोबल भनेकै लोकल हो अहिले हैन वाट एभर द डिस्टेन्स अफ द वर्ल्ड वी हेभ वी क्यान मिट द पिपुल इन अ सिंगल क्लिक नाउ अहिले हेरौँ त यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा हाउ वी आर कनेक्टेड थ्रु दिस सोसियल मिडिया हैन त्यसले के छ भन्दाखेरि अहिलेको पहिलेको कन्टेक्स्टमा बिकज अफ द ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट इन टेक्नोलोजिज हैन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीहरूमा चाहिँ भएको डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि के भइरहेको छ भन्दाखेरि कम्युनिकेटिङ टु द पिपुल अफ द डाइभर्स वर्ल्ड नेचर कल्चर हेज बिकम अ कमन वे अफ कम्युनिकेसन इन टुडेज वर्ल्ड सो it is possible only because of a communication and transportation technologies. Now, if you wish to attend seminar, अहिलेको अवस्थामा अहिले अनलाइन सेमिनारहरू बहुत भइरहेका छन् हैन वर्ल्ड वाइड भइरहेको छ हामीलाई कुनै हाम्रोसँग टपिकसँग रिलेटेड कुनै सेमिनारमा एटेन्ड हुन पर्यो भने इट वाज अ बिग च्यालेन्ज बिफोर पहिले आजभन्दा केही वर्ष अगाडि बहुत ठुलो च्यालेन्ज थियो यही पेन्डेमिक भन्दा अगाडि पनि कस्तो च्यालेन्ज थियो अब अहिलेको अवस्थामा हेरौँ इफ यु विश you can just participate in there virtual meeting हरुमा हामी एटेन्ड हुन पाइरहेका छौं यो बिकज अफ द यु नो किन यो कसरी सम्भव भयो त भन्दाखेरि यो कम्युनिकेसन र ट्रान्सपोर्टेसन टेक्नोलोजीको कारणले सम्भव भएको छ सो यो के छ भन्दा नेचुरल बाउन्ड्रीज एन्ड नेशनल बोर्डर आर नो लङ्गर द इम्पासेबल ब्यारियर्स so you know once they were the impassable barriers तर अहिले के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेशनल बाउन्ड्री अथवा नेचुरल बाउन्ड्री छ खोला नाला यिनीहरूले पहाड हिमाल यसले कसैले पनि हामीलाई रोकेको छैन अहिले हैन लोकल मार्केट्स के भइरहेको छ भन्दाखेरि दे आर ओपनिङ वर्ल्ड वाइड अनि so you know since local market are opening to worldwide competition as business of all sizes look for new growth opportunities outside their own countries so यसले के गराउने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो अबको मार्केट भनेको ग्लोबल मार्केट छ इफ यु आर एबल टु डु योर मार्केटिङ हामीले चाहिँ यसलाई यही यो कोभिड-19 जुन अहिले सिचुएसन छ यो जसँग हु आर नट युज टु विथ द टेक्नोलोजी जसँग टेक्नोलोजीसँग चाहिँ उनलाई यो ठुलो च्यालेन्ज हो यो अहिले हैन हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो नेपालीहरुको लागि ठुलो च्यालेन्ज भइरहेको छ तर if you are not able to cope with this situation हामीले यो सिचुएसनमा कोप गर्न सकेनौ भने के हुनेवाला छ त भन्दाखेरि हाम्रो बिजनेस इज नेभर गोइङ टु बुम है हाम्रो बिजनेसमा कहिले पनि ड्रास्टिक चेन्ज हामी ल्याउन सक्ने छैनौं त्यही कारणले गर्दाखेरि यो कोभिड-19 जुन यो सिचुएसन छ यो वर्ल्ड वाइड जुन पेन्डेमिक सिचुएसन छ एपिडेमिक छ हैन यसलाई हामीले एउटा ठुलो अपर्चुनिटीको रूपमा पनि डेभलप गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ सो
फर द नेपाल जस्तो गरिब मुलुकको लागि यो ठुलो अपर्च्युनिटी पनि हुन सक्छ नि त सो यसले के पनि गरेको छ भन्दाखेरि इन्टरकल्चरल इफ यु नो हाउ टु डु इन्टरकल्चरल कम्युनिकेसन जानेको हुनु पर्यो फर एक्जाम्पल इफ यु आर डिलिङ विथ द क्लाइन्ट्स इन पाकिस्तान या क्लाइन्टहरूसँग बोल्न पर्यो भने हैन नमस्कार भन्नुभन्दा बढी इफेक्टिभ के होला उनीहरूलाई उनीहरूको धर्म अनुसार हामीले सम्बोधन गर्यो भने इट वुड बी मोर इफेक्टिभ फर एक्जाम्पल फ्यु इयर्स ब्याक मोदी आउनुभएको थियो नेपालमा अथवा सी जिनपिङ आउनुभएको थियो चाइनाको राष्ट्रपति आउनुभएको थियो सो एटलिस्ट दे स्टार्टेड विथ अ नेपाली वर्ड नमस्ते भनिदिनु भयो अथवा सन्चै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि वी फेल्ट एज इफ नरेन्द्र मोदी भनेको नट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया रेदर हिज आवर ओन अङ्कल हामीलाई फिल भयो नि त हाम्रो ठ्याक्कै हाम्रो अङ्कल जस्तो लाग्यो हामीलाई हैन त्यो बिफोर इकोनोमिक ब्लकेड है फेरि इकोनोमिक ब्लकेज पछि त चेन्ज भयो हैन सिनेरियो एनिवे सो यो के हो त भन्दा इन्टरकल्चरल कम्युनिकेसन हो सो इफ यु आर एबल टु ग्रास्प द्याट पार्ट अफ थिङ देन यु बिकम successful in intercultural communication, intercultural business as well. र अर्को कुरा छ the advantages of a diverse workforce. यसमा के छ भने the diversity of today's workforce brings various advantages to business. अनि के लिएर आउँछ त एडभान्टेज भन्दाखेरि it brings a broader range of views and ideas. जस्तै it helps to have a better understanding of diverse fragmented markets हैन सँगसँगै when we enter into the world of diverse nature it plays the role of broader pool of talent from which to recruit त्यो पनि हामीलाई फाइदा छ नि त हामीसँग के हुने भयो त भन्दा नट जस्ट लिमिटेड टु वान पार्टिकुलर एरिया हामीसँग के भयो त भन्दाखेरि एउटा पार्टिकुलर एरियामा मात्र हामी लिमिटेड हुनुपर्ने आवश्यकता रहेन you can hire people from anywhere from the world अब हाम्रो नेपालमा अलि सम्भव छैन अहिले अझैसम्मको कन्टेक्स्टमा तर हामी वर्ल्ड वाइड हेऱ्यौँ भने एनीवेयर इफ यु विश टु डु अ जब यु क्यान बी इजिली हायर्ड इफ यु हेभ अ पोटेन्सियलिटी हामीसँग क्षमता छ भने हामीसँग इन्थुजिजम छ भने हामीसँग हामी क्वालिफाइड छौँ भने देन यु क्यान गेट जब एनीवेयर इन द वर्ल्ड नाउ हैन त्यो पनि एउटा फाइदा छ र सो यो के भन्नु त डाइभर्स वर्कफोर्स हामी ल्याउन सक्ने भयौँ अनि अर्को कुरा के छ भने डिफरेन्स इन everything from age and gender to religion and ethnic heritage to geography and military experience helps to promote the work efficiently हैन इफ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्सेप्ट के हुन्छ भने जस्ट यङ जेनेरेसन मात्र भयो भने काम हुन्छ भन्ने यो के छ भन्दाखेरि अहिलेको प्रेजेन्ट सिनेरियोमा मान्छेहरूले के भनेका छन् कि बुढा मान्छेहरूले गर्दाखेरि देश बिग्रियो नयाँ मात्र हुनुपर्छ भन्ने छ सो it might be correct in some circumstances तर it is not the ultimate reality त्यो नै हो भन्ने छैन फेरि ठीक छ नि अनि अर्को कुरा के छ भने जुन इमिग्रेसन अहिले भर्खर मैले कुरा गरेको थिएँ कि हामीहरू चाहिँ हामीसँग क्वालिफिकेसन छ हामीसँग इन्थुजिजम छ हैन र हामीले च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ भने यु क्यान बी हायर्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड भन्ने कुरा गरिएको थियो सो के हुन्छ भन्दा यो इमिग्रेसन जुन छ नि इट क्रिएट्स एडभान्टेजेस एन्ड च्यालेन्जेस फर बिजनेस communication throughout the world as well as workforce diversity too. किन भन्दाखेरि because people from all around the world are gathered together in one place to work together. त्यसले गर्दा के हुने भयो त in that situation if you do not know intercultural communication then you become a great failure. हामीले चाहिँ इन्टरकल्चरल कम्युनिकेसन त्यहाँनिर जानेन भने हामी के हुने भयो त एउटा ग्रेट फेलियर हुन सक्छौँ त्यस्तै गरी अर्को एउटा पोइन्ट छ लास्टको एउटा पोइन्ट छ द च्यालेन्जेस अफ इन्टरकल्चरल कम्युनिकेसनमा के छ भन्दाखेरि यही सेकेन्ड पोइन्टसँग रिलेटेड यो पोइन्ट हो यसमा के छ भन्दाखेरि यो इन्क्रिजिङ डाइभर्स वर्कफोर्स वाट इट डज इज इट encompasses or it covers a wide range of skills and traditions, backgrounds, experiences, outlooks, and attitudes. So the same the same message from the company side might be understood diversely in the diverse nature of the workforce. बुझिएछ नि जस्तो हाम्रो कुनै कम्पनीमा सबै खालका मान्छेहरू आउँछ र हामीले अस्ति पनि मैले यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा बताएको थिएँ फर एक्जाम्पल ईद मुबारक भनेर हामी चाहिँ भन्यौँ भने त्यो मेसेजले
सबैलाई टच त गर्दैन नि त। जो मुस्लिम कम्युनिटीको हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यो मेसेजको ठुलो भ्यालु हुन सक्दछ, त्यही मेसेजको ठुलो महत्त्व हिन्दू कम्युनिटी अर क्रिस्चियन कम्युनिटीका जुन इम्प्लोइजहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यति प्रभाव नपरेको हुन सक्दछ हैन। सो यो के हुन्छ भन्दाखेरि कल्चरल डाइभर्सिटी जुन छ इट एफेक्ट्स द मेसेजेस हाउ इट इज कन्सिभ्ड, composed, delivered, received, and interpreted. So culture makes us understand everything. Culture ले हामीलाई सबै कुरा जस्तो अहिले हेरौँ त हामीहरूले talking about New Year celebration, हामी जसरी हाम्रो हिन्दू क्यालेन्डरको न्यू इयर सेलिब्रेसन गरेका छौँ त्यही लेभलमा हामीले आजकल हामी जाने इङ्ग्लिस क्यालेन्डरको न्यू इयर पनि वी आर सेलिब्रेटिङ, जर्जन क्यालेन्डरको चाहिँ न्यू इयर पनि हामी सेलिब्रेट गरिरहेका छौँ। नट जस्ट द्याट, त्यति मात्र होइन, अहिले हेऱ्यो भने फर इक्जाम्पल हामीलाई केही वर्ष अगाडिसम्म होइन जस्तो क्रिसमसको त्यति भ्यालु थिएन इन नेपाल, तर अहिले हेऱ्यो भने हामीहरूले वी इभन टु सेलिब्रेट क्रिसमस इभन दो वी आर नट अ क्रिस्चियन, हामी क्रिस्चियन नभए तापनि क्रिसमसमा हामी सेलिब्रेट गर्छौँ। अनि हामीलाई त्यो जस्ट यु नो मेरी क्रिसमस भनेर क्रिसमसको बेलामा सबैलाई हामी शुभकामना पनि दिइरहेका हुन्छौँ। ओके, सो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कल्चरल इन्फ्लुएन्सेस, कल्चरले गर्दाखेरि it influences everything about communication, including the language they use, non-verbal signals, word meanings, times and space issues, rules of human relationships. So communication among people of diverse cultural backgrounds, perception and life experience is not always easy. So, but anyway, when we do it with the great success, it produces the great strategic advantages. So, के छ भन्दाखेरि इफ यु यदि हामी चाहिँ इन्टरकल्चरल कम्युनिकेसनमा हामीले आफूलाई ढाल्न सक्यौँ होइन, इफ यु आर एबल टु डु इन्टरकल्चरल कम्युनिकेसनलाई हामी राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भने हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बिजनेसमा होइन थुप्रै स्ट्रेटेजिक एडभान्टेजेसहरू लिएर आएको हुन्छ। नाउ डेभलपिङ कल्चरल कम्पिटेन्सी, यो कम्पिटेन्सी भनेको कस्तो, कम्पिटेन्सी भने त्यसरी बुझिन्छ नि होइन, यो भनेको वेल क्वालिफाइड भन्न खोजेको होइन, द क्वालिटी अफ बिङ वेल क्वालिफाइडलाई हामी कम्पिटेन्सी भन्छौँ। सो नाउ लेट अस स्टार्ट एन्ड द टपिक डेभलपिङ कल्चरल कम्पिटेन्सी। यो कल्चर इज अ सेयर सिस्टम अफ सिम्बल्स, त्यो हामी बुझेछौँ नि होइन, किनकि हामीसँग हाम्रो सिम्बल हुन्छ, हाम्रो बिलिफ हुन्छ, हाम्रो एटिट्युड हुन्छ, हाम्रो भ्याल्युज हुन्छ, हाम्रो एक्सपेक्टेसन्स हुन्छ, and we also do have norms for behavior as well. So त्यही कारणले गर्दाखेरि कल्चर भनेको के हो त भन्दाखेरि it is a shared system of symbols, beliefs, attitudes, values, expectations and norms for behavior. So your cultural background influences the way you prioritize what is important in life. जहिले पनि हामी त्यही गर्छौँ नि त, हाम्रो जुन के छ भन्दाखेरि कल्चरल ब्याकग्राउन्ड छ त्यसले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि it always prioritize what is important in life. It helps define your attitude toward what is appropriate in a given situation and establishes rules of behavior. So के हुने भयो भन्दाखेरि कल्चरल कम्पिटेन्सी भनेको के हो त भन्दा in this context cultural competency is an ability to comprehend cultural differences. हामीले कल्चरल डिफरेन्सेसलाई के गर्न सक्नु पर्यो त भन्दा कम्प्रिहेन्ड गर्न सक्नु पर्यो, भनेको उसलाई हामीले जाने मिलाएर लान सक्नु पर्यो। सो यो के हो त भन्दा हाउ क्यान यु डेभलप कल्चरल कम्पिटेन्सी भन्दा वी क्यान यो कसरी हुन सक्छ भन्दाखेरि यो किनकि कल्चरल कम्पिटेन्सीले के गर्छ भन्दाखेरि इट इज एन एबिलिटी टु अन्डरस्ट्यान्ड कल्चरल भेरिएसन्स है। हामीले चाहिँ कल्चरको भेरिएसन्सहरू हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त बुझ्न सक्नु पर्यो र इट एफेक्ट्स, यदि हामीले बुझ्न सक्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कम्युनिकेसन एन्ड त्यो कम्युनिकेसन र चाहिँ नै हामीले एबिलिटी टु इट हेल्प्स टु एडजस्ट वन्स कम्युनिकेसन स्टाइल टु इन्स्योर द्याट द मेसेज सेन्ट बियोन्ड कल्चरल बाउन्ड्रिज आर सक्सेसफुल। सो यसको लागि के छ त रिक्वायरमेन्ट भन्दाखेरि यसको लागि रिक्वायरमेन्ट भनेको के छ त भन्दा
कम्बिनेसन अफ एटिट्युड हुन पर्यो, नोलेज हुन पर्यो, स्किल्स हुन पर्यो अफ एन अडियन्स र स्पिकरको पनि सबैको के हुनु पर्यो, नट जस्ट द स्पिकर, अडियन्सको पनि त्यो चाहिँ हुन पर्यो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि we need to understand how the society works and how people communicate. किनकि हरेक कल्चरमा हरेक सोसाइटीमा सबैले एकै किसिमले कम्युनिकेट त गरिरहेको हुँदैन नि त। जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले चाहिँ द जेस्चर हैन र चाहिँ फेसियल एक्सप्रेसन्स एन्ड नन भर्बल कम्युनिकेसन्स यो कसरी भइरहेको हुन्छ त हरेक सोसाइटीमा त्यो कुरा, अनि अथवा विभिन्न कल्चरको विभिन्न कम्युनिटीको मान्छेहरूमा यो जेस्चरको फेसियल एक्सप्रेसन र नन भर्बल कम्युनिकेसन कसरी भइरहेको हुन्छ त्यो कुरा हामीले जानेको हुन पर्यो। The way we communicate in our society might be the same in the worldwide understanding too. कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले जुन कुरा हामीले वर्ल्डवाइड हामीले कमन कुरा सेयर पनि गरिरहेका हुन सक्दछौँ। फर एक्जाम्पल यो हामीले I need 2 cups of tea भन्न पर्दाखेरि इफ यु आर डुइङ इट विथ द ह्यान्ड जेस्चर हामीले कसरी बताउने त हैन। जस्तो एउटा टु हाम्रो एउटा भिक्ट्रीवाला टु पनि हुन्छ, अनि एउटा चाहिँ एकदम एक प्रकारको अश्लील शब्द उजागर गर्ने टु पनि हुन्छ। हामीले टुको जुन हाम्रो हत्केला छ त्यसलाई हामीतिर फर्काएर देखाएर टु भन्यो भने त्यो त्यसको चाहिँ नकारात्मक मिनिङ गइरहेको हुन्छ। तर हाम्रो हत्केलालाई अडियन्सतिर फर्काएर टु भन्यो भने त्यसको मिनिङ फेरि के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यसले के बताइरहेको हुन्छ भन्दा नम्बर 2 पनि बतायो, भिक्ट्री पनि बतायो। लु त्यही औँला हो, त्यही हात हो हैन र, तर त्यो हामीतिर फर्काएर गर्दाखेरि त्यसको नेगेटिभ मिनिङ गयो, तर अडियन्सतिर फर्काएर भन्दाखेरि त्यसको पोजिटिभ मिनिङ भयो। सो यो कुरा पनि हामीले के हुनु परेको हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो जानेको हुनु पर्यो। र यसमा हामी अब जाउँ डेभलपिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ द कन्सेप्ट अफ कल्चरमा जाउँ। सो हाउ कैन वी डेभलप कल्चरल कम्पिटेन्सी, कसरी हामीले कल्चरल कम्पिटेन्सी बुझ्न सक्छौँ भन्दा दुईटा तरिका छ। एउटा के हो त भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्डिङ द कन्सेप्ट अफ कल्चर, र अर्को छ ओभरकमिङ एथनोसेन्ट्रिजम र स्टेरियोटाइपिङ। जुन हाम्रो दुईटा नोसन छ यसलाई हामीले चाहिँ ओभरकम गर्न सक्यौँ भने यु क्यान बी सक्सेसफुल इन डेभलपिङ कल्चरल कम्पिटेन्सी। त्यसमध्येको पहिलोमा जाउँ, अन्डरस्ट्यान्डिङ द कन्सेप्ट अफ कल्चरमा जाउँ। सो कल्चर भनेको के हो भन्दा is what we have in practice in common by the society we share. It is shared system of symbols, beliefs, attitudes, values, images, practices, expectations, behavior norms, everything हो यो। So you के भन्दाखेरि it is our practice that we have to change ourselves when we go into the very nature of a society। भनेको मतलब के हुने भयो भन्दाखेरि कल्चर के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ सिस्टम अफ सिम्बल्स, बिलिफ, एटिट्युड, भ्याल्युज, इमेजेस, प्र्याक्टिसेस, एक्सपेक्टेसन्स एन्ड बिहेभियर नर्म्स हो भने हामीले के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हामीहरू वी हेभ टु चेन्ज आवर सेल्फ, हामी चेन्ज हुन पर्यो। यदि हामी चाहिँ फरक कल्चरमा हामी सोसाइटीमा जाँदै फरक कल्चर भएको सोसाइटीमा जाँदैछौँ भने हामीसँग जुन खालको चाहिँ सिम्बल बिलिफ जुन हामी बोकेर हिँडिरहेका छौँ त्यही बोकेर हिँड्न भएन। हामीहरूले त्यहाँ पुग्दै हामी चाहिँ चेन्ज भएको हुन पर्यो। So what we have to do is we have to we have to handle with different people and it affects the way we present ourselves to them while communicating। अहिले मैले बताइहालेँ जस्तो हाम्रो देशमा 2 cup of टी भन्दाखेरि मैले 2 भन्दाखेरि यो जुन मेरो हत्केलालाई मतिर फर्काएर भन्यो भने यसको खासै नेगेटिभ मिनिङ हाम्रो नेपालमा आउँदैन। तर त्यही चिज हामीहरूले वेस्टर्न अमेरिकातिर अथवा युरोपतिर गएर भन्यो त्यस्तै भन्यो भने उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ गाली गरेको बुझ्दछ, अश्लील शब्द सहित गाली गरेको बुझ्दछ। त्यो गर्न भएन हामीहरूले, त्यहाँ त हाम्रो चेन्ज भयो नि त। कमन सेयर्ड कमन त एउटै हो, 2 भनेको त्यही हामीले दुईटा औँला देखाएपछि 2 नै हुन्छ, तर त्यो औँलालाई कतिखेर फर्काएर गर्ने, द्याट इज द थिङ। हाम्रो नेपालमा त्यसको इम्प्याक्ट कम होला, तर त्यही चिज बाहिरी सोसाइटीमा त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ त बढी हुन जान्छ। त्यो कुरा हामीले जानेको हुन पर्यो र हामीले के पनि गर्नु। सो फर दिस रिजन हामीले के हुनुपर्छ भन्दाखेरि वी हेभ टु चेन्ज इन्स्टेन्टली, एकदम तत्काल हामी चेन्ज हुन पर्यो when we are taught by others and indirectly when we observe others and change ourselves to behave in the society, then only you can हामीले cultural competency हामी डेभलप गर्न सक्दछौँ। सो अर्को कुरा के छ भने नेक्स्ट पोइन्टमा हेर्यो भने ओभरकमिङ एथनोसेन्ट्रिजम भन्ने कुरा छ।
यो एथ्नोसेन्ट्रिजम भनेको के हो भन्दाखेरि पार्टिकुलरली हामीलाई हुन्छ नि नेपाल जस्तो देश त संसारमा कहाँ छ र भन्ने खालको हुन्छ नि होइन र इट इज अ काइन्ड अफ बिलिफ, यो एक प्रकारको हाम्रो विश्वास हो होइन, जहाँ चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो एथनिक ग्रुप जस्तो बलियो हामी जस्तो राम्रो त होइन अरू कुनै अरू कुनै पनि छैन भन्ने कुरा हामीले एथ्नोसेन्ट्रिजम भन्दछौँ। सो हामीले यो एथ्नोसेन्ट्रिजम जस्तो अब फर इक्जाम्पल वेस्टर्नर्सहरू नेपालमा आयो भने उनीहरूको दिमागमा के हुन्छ त भन्दाखेरि नेपाली पिपुल भनेको अनसिभिलाइज हो, अनएजुकेटेड हो, दे आर पुवर पिपुल भन्ने जुन उनीहरूसँग यो खालको एउटा कन्सेप्ट छ। उनीहरूलाई के छ हामी भनेको एकदम सिभिलाइज पिपुल हो भन्ने छ होइन, नेपाली आर इन कम्पेरिजन टु अस दे आर अनसिभिलाइज। यो एथ्नोसेन्ट्रिजम हो, हामी जाने हौ, वी हेभ टु टिच देम अल द टाइम भन्छौँ। सो टिचरले के गर्छ क्लासमा, आई नो एभ्रिथिङ एन्ड स्टुडेन्ट्स दे सुड बी लिसनिङ टु मी। यो टिचरको कन्सेप्ट हो। उसलाई के लाग्छ त म टिचर भनेको जान्ने बुझ्ने मान्छे हो, उसले कहिले पनि नजान्ने कहिले पनि हुँदैन टिचर। सो स्टुडेन्ट के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि स्टुडेन्ट जसले पनि सुन्न पर्यो, बोल्न हुन्न क्लासमा, त्यो हाम्रो एथ्नोसेन्ट्रिजम हो। र स्टिरियोटाइपिङ भनेको के हो भन्दाखेरि यो स्टिरियोटिपिकल नोसन भनेको आज पनि हामीले रुकुम रोल्पाको बारे कुरा गर्न पर्यो भने रुकुम रोल्पा भनेको एकदम विकट हो, दुःख छ त्यहाँका मान्छेहरू भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ, तर सबै त्यो छ भन्ने त छैन नि त। जस्तो हामी इन्डिया भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ, त्यहाँ बहुत पाकेटमार हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ। हामी कुनै बेलामा इन्डिया जाँदै हामी दुःख पायौँ भन्दैमा सधैँभरि त्यो इन्डियामा खराबी हुन्छ भन्ने त हामीले कन्सेप्ट जुन डेभलप गर्छौँ त्यो भनेको स्टिरियोटाइपिङ हो। एक्जाममा आउँछ यो प्राय गरी। अनि त्यस्तै गरी यो जेनोफोबिया भन्ने पनि छ सँगसँगै, यी सबै कुराहरू आउँछ। सो यसलाई मैले लेट मी डिस्कस दिस। यो एथ्नोसेन्ट्रिजम अहिले मैले बताए जस्तै इट इज अ भ्यालु जजमेन्ट द्याट वी सो वेन वी जज अदर ग्रुप्स अकर्डिङ टु द स्ट्यान्डर्ड बिहेभियर एन्ड कस्टम्स वी हेभ आवर ओन। हामीलाई के लाग्छ हाम्रो चाहिँ हाम्रो कल्चर, हाम्रो जुन हाम्रो एथनिक ग्रुप छ त्यो भनेको सुपेरियर हो र अरू भनेको हामीभन्दा जुन भनेको इन्फेरियर हो, त्यो खालको कन्सेप्ट हामीले डेभलप गरेका हुन्छौँ। सो वाट वी डु इज वी स्टार्ट टु जज अकर्डिङ टु आवर सेल्फ। हामीले आफ्नै किसिमले जज गरे नि त त्यो भनेको त होइन। अनि यसले के गर्छ, यो कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि वेन वी जज अदर्स कल्चरल बिहेभियर अकर्डिङ टु आवर्स है, हामीलाई के लाग्छ भन्दा त्यो हामीले ओपाइन गर्ने हो है। फेरि हामीले प्रायः के ओपाइन गरेका हुन्छौँ भने आवर ओन ग्रुप इज सुपेरियर भन्ने हामीले सोचिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो ग्रुप जस्तो मेलले फिमेल भन्यो भने के हुन्छ त, मेल स्ट्रङ्गर हो, फिमेल भनेको इन्फेरियर हो भन्ने सोचाइरहेको हुन्छ होइन। मेलले के भन्छ, लुक एट द वर्ल्ड, सबै साइन्टिस्टहरू हेरौँ, यो हेरौँ, सबै मेलै छ त इन कम्पेरिजन टु फिमेल, सो मेल सुड बी स्ट्रङ्गर देन फिमेल भन्ला मेलले। अनि फिमेलले के भन्ला त, लुक एट द टेरोरिस्ट एज वेल, संसारका टेरोरिस्ट भन्छ त मेलै छन्, फिमेल कहाँ छन् त धेरै भन्ने कुरा गर्दैला। यो के हो भन्दाखेरि आफ्नो जुन एथनिक ग्रुप छ सबैलाई उसलाई त्यो राम्रो छ, यो यस्तो राम्रो केही छैन भन्ने, अनि अरूहरूलाई चाहिँ हामीले इन्फेरियर देखिने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि अब एथ्नोसेन्ट्रिजमहरू हो। र यसले जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि जेनोफोबियालाई चाहिँ यसले लिड गरिरहेको हुन्छ। यो जेनोफोबिया भनेको के हो भन्दाखेरि अ फियर टु फेस स्ट्रेन्जर एन्ड फरेनर्स है। हामी चाहिँ जब हामीले प्राय गरी स्ट्रेन्जर र चाहिँ फरेनरसँग त हामीले डिल गर्दाखेरि हामी सधैँ डराएका हुन्छौँ। फर इक्जाम्पल इफ यु आर आस्क्ड टु डु अ प्रेजेन्टेसन इन अ क्लास होइन, तपाईँलाई क्लासमा मैले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्न लगाएँ भने तपाईँहरू सबै डराउनुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्न। कि तपाईँलाई किन त डर हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ, यी सबै मेरा स्ट्रेन्जर हुन्, यी मेरै कम्युनिटीका होइन भन्ने फिल छ नि त। तर तपाईँ दुई चारवटा प्रेजेन्टेसन गरिसकेपछि तपाईँलाई के हुन्छ, यु गेट युज टु with the presentation and then you start doing presentation एकदम स्मुथली तपाईँले प्रेजेन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो कारणले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एथ्नोसेन्ट्रिजमलाई हामीले एभोइड गरेको हुनु पर्यो। यही कारणले गर्दाखेरि what we have to do is we have, if you want to develop cultural competency, हामीले यो के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि दुईटा कुरालाई ख्याल गर्न पर्यो। सो we have to show respect to other people to communicate effectively in a business हैन। अनि सँगसँगै we need to adopt a more positive viewpoint in the form of cultural pluralism, यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्न पर्छ। देन हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि we can develop our cultural competency. If you have a question you can just send me a message है। मैले चाहिँ यो म्युट गर्न नमिल्ने गराएको छु, अनम्युट गर्न नमिल्ने गराएको छु। सो इफ यु हेभ अ क्वेसन जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ मलाई एउटा मेसेज पठाउनु होला सो द्याट आई क्यान रिड द क्वेसन।
Now, let's come to the next point, recognizing variations in a diverse world. यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले we will be talking about 8 different categories of the cultural differences. यो cultural difference को 8 वटा category छ त्यो हामीले पढ्दै छौं यसमा. So the first one is contextual difference. यो contextual भनेको कस्तो भन्दाखेरि determined by context, जुन कन्टेक्स्टले डिटरमाइन गरेको हुन्छ नि त्यसलाई हामी contextual difference भन्छौं. यो के छ भन्दाखेरि कम्युनिकेसनमा context is a very big deal and यो खास के छ भने context भनेको नै maximum यसको नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ. The same verbal or non-verbal expression can be understood by the same person of the same culture with a difference of the context. बुझ्यो नि हैन? के छ भन्दाखेरि सेम भर्बल अथवा नन भर्बल एक्सप्रेसन जुन छ यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही मान्छेले त्यही कल्चरको मान्छेले फरक किसिमले बुझेको हुन्छ कहिलेकाहीँ. So the cultural context becomes the pattern of reflection on physical cues, environmental stimuli, and implicit understanding that they convey meaning between two members of the same culture. त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँ दुई प्रकारले यसलाई डिफाइन गरिएको छ. एउटा छ हाई कन्टेक्स्ट कल्चर छ र अर्को लो कन्टेक्स्ट कल्चर छ. यो हाई कन्टेक्स्ट कल्चरमा कन्टेक्स्चुअल डिफरेन्स अन्तर्गतको हाई कन्टेक्स्ट कल्चरमा के हुन्छ भने मान्छेहरू भर्बल कम्युनिकेसनमा कम डिपेन्ड हुन्छन् हैन. यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि भर्बल कम्युनिकेसनमा कम डिपेन्ड हुन्छन् र नन भर्बल एक्सन जसमा चाहिँ मिनिङ कन्भे भएको हुन्छ त्यसमा उनीहरूले बढी भर परिरहेको हुन्छ. दे अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट ह्यापन इज दे डिपेन्ड लेस अन भर्बल कम्युनिकेसन एन्ड मोर अन कन्टेक्स्ट अफ नन भर्बल एक्सन टु कन्भे मिनिङ. भने लो कन्टेक्स्ट कल्चरमा के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू डिपेन्ड मोर अन भर्बल कम्युनिकेसन एन्ड लेस अन सर्कमस्टान्सेस एन्ड क्युज टु कन्भे मिनिङ इन डिफ्रेन्ट सिचुएसन. सो कन्टेक्स्चुअल डिफरेन्स हामीले बुझ्नु पर्यो कि हामीहरूले चाहिँ नि भर्बल कम्युनिकेसनलाई बढी प्रायोरिटाइज गर्ने हो कि नन भर्बल कन्टेक्स्टलाई बढी प्रायोरिटाइज गर्ने हो. के हुने भयो त हाई कन्टेक्स्ट कल्चरमा चाहिँ नि भर्बलमा भन्दा पनि कन्टेक्स्टमा मान्छेहरूले बढी मिनिङ खोजिरहेका हुन्छन् भने लो कन्टेक्स्ट कल्चरमा के हुने भयो त मान्छेहरू भर्बल कम्युनिकेसनमा बढी चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ भर परेर आउँछन्. सो नेक्स्ट वान इज लिगल एन्ड एथिकल डिफरेन्सेस भनिन्छ. यसमा के हो भन्दाखेरि लिगल एक्ट इज रिलेटेड टु ल वाइल एथिकल एस्पेक्ट इज बेस्ड अन कल्चर कस्टम सोसाइटी एक्सेट्रा हैन. लिगल भनेको त लसँग रिलेटेड भयो कम्प्लिटली भने एथिकल एस्पेक्ट भनेको त यो के छ भन्दाखेरि हाम्रो कल्चर कस्टमसँग सम्बन्धित हो. यो सो के एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु. फर एक्जाम्पल द सेम क्राइम and sometimes behavior might be strictly prohibited somewhere and might not be in some situation according to the social and cultural differences. Every खालको अपराध छ है. सोशल र कल्चरल डिफरेन्सले गर्दाखेरि कतैतिर त्यसले एकदम ठुलो महत्त्व राखेको हुन सक्ला, कतैतिर त्यसले खासै महत्त्व राखेको हुँदैन नि त. फर एक्जाम्पल हामीहरूले सेकिङ अ ह्यान्ड विथ वुमन एउटा कुनै मेलले चाहिँ नि फिमेलसँग हात मिलाउँछ भने हाम्रो कल्चरमा त्यो ठुलो इस्यु नहुन सक्दछ. तर त्यही चिज हामीहरूले पाकिस्तान अथवा बङ्गलादेशमा गएर मुस्लिम कम्युनिटीमा गएर हामी त्यो गर्छौँ भने त्यसको इम्प्याक्ट अझ नकारात्मक हुन सक्नुहुन्छ हैन. सो एउटा कुरामा के बुझ्नु जरुरी छ भने अनेस्टी र रेस्पेक्ट दुई चिज छ. अनेस्टी र रेस्पेक्ट आर द हार्ट अफ एथिकल कम्युनिकेसन whatever culture we may have. So you have to always focus on two things, that is honesty and respect. दुईटा कुरालाई हामीले ख्याल गर्न पर्यो. सो यो एथिकल चोइसेस छ जुन हामीले चाहिँ विभिन्न कल्चरमा अक्रस कल्चरमा हामीले गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो मेसेजलाई चारवटा एउटा प्रिन्सिपल छ त्यो प्रिन्सिपललाई फलो गर्नुपर्छ. जस्तो एउटा छ एक्टिभली सिक म्युचुअल ग्राउन्ड भन्ने छ हैन. त्यस्तै गरी नेक्स्ट पोइन्ट छ सेन्ड एन्ड रिसिभ मेसेजेस विदाउट जजमेन्ट. हामीले चाहिँ जजमेन्ट नगरिकन हामीले चाहिँ मेसेज चाहिँ सेन्ड अथवा रिसिभ गरेको हुन पर्यो. र सेन्ड मेसेज द्याट आर अनेस्ट. र अन्तिममा छ सो रेस्पेक्ट फर कल्चरल डिफरेन्सेस. यो मेसेजको कुरा हामी
नेक्स्ट क्लासमा हामी अगाडि बढाउँछौँ। आज हामी सिर्फ के गरौँ भन्दाखेरि रेकग्नाइजिङ भेरिएसन्स इन अ डाइभर्स वर्ल्डलाई मात्र हामी फोकस गरौँ। र थर्ड पोइन्ट छ सोसियल डिफ्रेन्सेस। यो सोसियल डिफ्रेन्सेसमा के छ भने सोसाइटिज दे आर पर्फेक्ट इन देमसेल्भ्स इन मेकिङ द रुल्स अफ देयर ओन. Formal rules are made explicit and informal rules are made by the social differences and these are understood by observations, right? So rules के हुने भयो त भन्दाखेरि सोसाइटी अनुसार बनाइएको हुने गर्दछ हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्न पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सोशल नर्म्स जहिले पनि कल्चर टु कल्चरमा जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा फरक हुन सक्छ। जस्तो के कुरा फरक हुन सक्छ भन्दाखेरि जस्तै एटिट्युड टुवर्ड्स वर्क एन्ड सक्सेसमा फरक हुन सक्दछ, रोल्स एन्ड स्ट्याटसको कन्टेक्स्टमा फरक हुन सक्दछ। जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रोमा फर इक्जाम्पल महिलालाई चाहिँ 33% आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ भने इन अमेरिका त्यो नियम छैन। फेरि त्यसै गरी अर्को छ युज अफ म्यानर्सको कुराहरू छ। जस्तै हामीहरूले चाहिँ इमेलहरू रिसिभ गर्यो भने वी डोन्ट सेन्ड देम एक्नोलेजमेन्ट मेल। कसैले हामीलाई मेल पठायो एसएमएस गरे हामी रिप्लाई गर्दैनौँ नि हामीले हैन, वी जस्ट लिसन भने वेस्टर्न कल्चरमा अथवा अमेरिकन कन्टेक्स्टमा फेरि बिजनेसमा के हुन्छ भने एज सुन यु रिसिभ इमेल यु जस्ट सेन्ड देम ब्याक एन्ड एक्नोलेजमेन्ट इमेल अथवा मेसेज अथवा मेल वाट एभर। सो अर्को कुरा छ कन्सेप्ट अफ टाइम छ। जस्तो टाइमका कुरा गर्दाखेरि वी डोन्ट भ्याल्यु टाइम मच, तर अमेरिकन कल्चरमा टाइमको ठुलो महत्त्व हुन्छ एन्ड दे डु भ्याल्यु टाइम। र अर्को छ फ्युचर ओरिएन्टेसन र ओपननेस र इन्क्लुसिभनेस छ। सो छोटकरीमा भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि सोशल डिफरेन्सेस आर द सिचुएसन वेयर पिपुल आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेन्स्ट अन द बेसिस अफ म्यानर, कन्सेप्ट अफ टाइम, रेसियल इनइक्वालिटी। यी सब कारणले गर्दाखेरि के भएको हुन्छ भन्दाखेरि सोशल डिफरेन्सेस चाहिँ क्रिएट गरिएको हुन्छ। अर्को कुरा छ नन भर्बल डिफरेन्सेस छ। नन भर्बल डिफरेन्समा के हो भन्दाखेरि यो नन भर्बल जुन मिनिङ हुन्छ अफ नन भर्बल सिग्नल्स हुन्छ यसलाई हामीले क्यान बी इन्टरप्रेटेड इन्ट्रेस्टिङली वाइड फ्रम कल्चर टु कल्चर। हामी चाहिँ कल्चर टु कल्चरमा नन भर्बल डिफरेन्स हामी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। वी क्यानट रिलाइ अन एजम्सन एन्ड पुट वान एजम्सन टु एनदर वान। सो वेन वी इन्टरेक्ट विथ पिपल इन एनदर कल्चर, हामीले फरक कल्चरको पिपलसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि द बेस्ट advice is to study the culture in advance and then observe the way people behave, particularly यहाँ विभिन्न एरियाहरू छ ती एरियाहरूमा चाहिँ हामीले अब्जर्भ गरेको हुन पर्यो। जस्तै पहिलो कुरा चाहिँ ग्रिटिङ्स छ, हाउ सुड यु बी ग्रिटिङ। जस्तो हाम्रो नेपालीमा ग्रिटिङ गर्दा नमस्ते गर्ने छ हैन, हामी टाउको झुकाएर मात्र गर्छौँ भने जापानिजहरूले ग्रिटिङ गर्न पर्यो भने दे बेन्ड द इन्टायर बडी र शरीरलाई नै बेन्ड गरेर ग्रिटिङ्स गरिरहेको हुन्छ भने त्यही चिज फेरि अमेरिकन कल्चरमा डिफ्रेन्स छ। त्यहाँ फेरि के गर्छ दे जस्ट डु अ ह्यान्डसेक है। सो अर्को छ पर्सनल स्पेस छ। त्यसमा यो पर्सनल स्पेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी यो कति स्पेस हामीले क्रिएट गर्ने त्यो कुरालाई म्याटर गरिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी टचिङ छ। कतिपय कल्चरमा टचिङ गरेको राम्रो मानिँदैन भने कतिपय कुरामा टचिङ गरेर कुरा गरेको राम्रो मानिन्छ हैन। जस्तै फेसियल एक्सप्रेसनको पनि भिन्नता हुन सक्दछ नन भर्बल डिफ्रेन्सेसमा। त्यस्तै गरी चाहिँ आई कन्ट्याक्ट हैन, हाम्रो कल्चरमा ठुलाहरूसँग आँखा जुदाएर बोल्न राम्रो मानिँदैन भने वेस्टर्न कल्चरमा आँखा जुदाएर बोलेको भनेको त्यो भनेको कन्फिडेन्स हो, त्यो भनेको अनेस्टी हो भन्ने कुरा बुझ्दछ। हाम्रो पोस्चर, हाम्रो सिटिङ स्टाइलले खासै म्याटर गर्दैन, केटा मान्छे जसरी बसे पनि हुन्छ हैन। तर चाहिँ वेस्टर्न कल्चरमा हेऱ्यो भने सिटिङ यो जुन पोस्चरहरू हुन्छ त्यसले पनि इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ। र सँगसँगै फर्मालिटीको कुरा छ, यो फर्मालिटीले पनि इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ। एक्चुअली नन भर्बल कम्युनिकेसनमा के इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ त भन्दाखेरि फर्मालिटी भयो, पोस्चर भयो, आई कन्ट्याक्ट भयो हैन, ग्रिटिङ्स भयो, पर्सनल स्पेस, टचिङ, फेसियल एक्सप्रेसन, यसले चाहिँ फरक पारेको हुन्छ। र अब नेक्स्ट पोइन्ट छ सँगसँगै एज डिफ्रेन्सेसको कुराहरू छ। यसमा के छ भन्दाखेरि समटाइम्स youth is often associated with strength, energy and possibilities and freedom as well, right? र एजलाई जहिले पनि केमा एज भनेको एज पिपुलहरूलाई एसोसिएटेड विथ डिक्लाइनिङ पावर्स एन्ड द इनएबिलिटी टु किप पेस, बट इट इज नट अलवेज द केस एभ्रिवेयर है। फेरि जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि यङ जेनेरेसनलाई बढी विश्वास गरिएको हुन्छ इन कम्पेरिजन टु द एल्डरली पिपल। तर यो फेरि जहाँ चाहिँ यो होइन। जस्तो हाम्रो नेपालकै कुरा गर्छौँ भने नेपालमा वी बिलिभ अन एल्डरली, वी बिलिभ
we rely upon elderly people. हामीले चाहिँ अलिकति एज पिपल हामीबाट विश्वास गर्दछौँ. एज अ रिजल्ट हाम्रो चाहिँ सबै पार्लियामेन्टमा हेऱ्यो भने सबै मान्छेहरू अधिकांश 50+ हुनुहुन्छ हैन. यहाँ यङ भर्खरको जवानलाई चाहिँ कुनै कम्पनीको म्यानेजर बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ मान्छेले 50 चोटि सोचिरहेको हुन्छ. यो त भर्खरको केटो हो अथवा भर्खरको के भन्छ ठिटा हुने न त भन्ने खालको कन्सेप्ट हुन्छ हाम्रो कल्चरमा. भने फेरि वेस्टर्न कल्चरमा के छ भन्दाखेरि एल्डरली पिपुललाई भन्दा यङ पिपुललाई बढी विश्वास गरिन्छ. किन भन्दाखेरि यिनीहरूसँग दे हेभ द इन्थुजिजम, उनीहरूसँग जोस छ, जागर छ, र जोस जागर भएको बेलामा मान्छेले काम गर्यो भने उनीहरूले चेन्ज ल्याउन सक्छ भन्ने कन्सेप्ट उनीहरूले डेभलप गरेको हुन्छ है. त्यसले गर्दाखेरि के बुझ्नु जरुरी छ भने सम कल्चर्स दे भ्याल्यु एज एन्ड सिनियरिटी हैन. किन भन्दाखेरि एज रेस्पेक्ट एन्ड इन्क्रिजिङ पावर एन्ड फ्रिडम. जस्तै हामी चाहिँ नेपाली सोसाइटीमा हेऱ्यौँ भने द ओल्डेस्ट इम्प्लोइज होल्ड द मोस्ट पावरफुल जब्स हैन. इम्प्रेसिभ टाइटल अनि सँगसँगै उसले चाहिँ ग्रेटेस्ट डिग्री अफ फ्रिडम पनि पाएको हुन्छ, डिसिजन मेकिङ अथोरिटी पाएको हुन्छ हैन. यो प्राइभेट र गभर्मेन्ट सेक्टरमा हामी हेऱ्यौँ भने यो बिजनेस कम्युनिकेसनमा है. र अर्को कुरा छ जेन्डर डिफ्रेन्सेस छ. जेन्डर डिफ्रेन्समा के छ भन्दाखेरि मेन अलि हामीले हेऱ्यौँ भने इन बिजनेस टुडे men and women are taken differently from culture to culture. So कुनै कल्चरमा के हो हाम्रै नेपालको कल्चरको कुरा गर्ने भने particularly men hold most or all positions of authority हैन. अनि women are allowed to they are allowed to play a more passive, timid or possessed role in Nepal. तर यो फेरि जहाँ चाहिँ यो छैन. फेरि वेस्टर्न कल्चरमा हेर्ने हो भने त्यहाँ के छ भने जेन्डर डिफ्रेन्सेस छैन, मान्छेलाई इक्वल ट्रिट गरिएको हुन्छ है. सो द्याट इज द थिङ. र अर्को कुरा छ रिलिजियस डिफ्रेन्सेस. रिलिजन के छ भने इट क्यान नट बी अन्डरमाइन्ड इन सम सोसाइटिज वेयर डाइभर्स नेचर अफ रिलिजियस पिपल लिभ. एउटै खालको मान्छे बस्छ भने त केही फरक पर्दैन, तर त्यहाँ यदि चाहिँ डाइभर्स नेचरको मान्छेहरू बस्छ भन्दाखेरि डाइभर्स नेचरको मान्छे छ भने त्यो अवस्थामा अन्डरमाइन गर्न सकिँदैन. हेर्नु किन भन्दाखेरि रिलिजन इट ब्रिङ्स पोटेन्सियल फर कन्ट्रोभर्सी इन द विक सेटिङ है. जहिले पनि एकदम कमजोर सेटिङ भयो भने त्यहाँ ठुलो कन्ट्रोभर्सी हुनसक्छ. तर अर्कोतिरबाट हेर्ने भने के छ भने सम इम्प्लोइज फिल द्याट दे सुड बी एबल टु एक्सप्रेस देयर बिलिफ. सो एउटातिर हेऱ्यौँ भने अन वान ह्यान्ड वान पार्टबाट हेऱ्यौँ भने के हुन्छ भने सम इम्प्लोइज दे फिल दे सुड बी एबल टु एक्सप्रेस देयर बिलिफ भने अर्कोतिर के हुन्छ कम्पनी दे वान्ट टु एभोइड द सिचुएसन इन विच ओपनली एक्सप्रेस रिलिजियस डिफ्रेन्स कज ट्रबल अमङ द इम्प्लोइज. सो यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई ख्याल गर्न पर्छ. जस्तै हामी चाहिँ अमेरिकाको लले अमेरिकन युएसको ल नै हेर्छौँ भने अमेरिकन युएस ल इट रिक्वायर्स इम्प्लोइ टु एकोमोडेट इम्प्लोइज रिलिजियस बिलिफ टु अ रिजनेबल डिग्री. त्यहाँ किन भन्दाखेरि हामीले अब नेक्स्ट क्लासमा हामी चाहिँ पढ्छौँ यो युएस बिजनेस कल्चरको चाहिँ गाइडलाइन्स पढ्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ फर इक्जाम्पल त्यहाँ इन्डिभिजुअलिजम होइन, इक्वालिटी भयो, प्राइभेसी र पर्सनल स्पेस भयो, टाइम सेड्युल भयो, रिलिजन भयो, कम्युनिकेसन स्टाइल भयो, त्यो अरू देशको तुलनामा डिफ्रेन्ट छ. त्यसलाई हामीले नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ. सो एनिवे रिलिजियस डिफ्रेन्सलाई पनि हामीले चाहिँ कन्सिडर गरेको हुन पर्यो. र अन्तिममा छ एबिलिटी डिफ्रेन्सेसमा चाहिँ हामीहरू यो आजको लास्ट पोइन्ट हो हामीले गर्ने. यो एबिलिटी डिफ्रेन्सेसमा के छ भने यो जस्तो हामीले फिजिकल डिजेबिलिटी भन्ने युज गर्थ्यौँ हामीले वर्डहरू होइन. आजकल यो डिजेबिलिटी भन्ने वर्ड युज गर्न पाइँदैन है. अहिले यसको चेन्ज भएको छ. टुडे हामीले जाने फिजिकल डिजेबिलिटीको सट्टामा हामीले डिफ्रेन्टली एबल भन्ने वर्ड युज गरेका हुन्छौँ. अब के बुझ्नु छ भने जरुरी छ भने पिपल हेभिङ डिजेबिलिटिज द्याट एफेक्ट कम्युनिकेसन है. यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि फर इक्जाम्पल पिपल हु क्यानट operate the available electronic tools particularly and devices in normal phenomenon. किनभने हामी के गरेका हुन्छौँ भन्दाखेरि they are regarded as the people who have ability differences भन्ने कुरा हामी बुझेका हुन्छौँ. सो हामीले जहिले पनि के गरेको हुनु पर्यो भने यसरी यो 8वटा पोइन्टहरूलाई हामीले जुन भेरिएसन्स छ डाइभर्स वर्ल्डमा यिनीहरूलाई रेकग्नाइज गरेर यिनीहरूलाई हामीले ओभरकम गर्न सक्यौँ भने हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि वी क्यान ओभियसली वी क्यान डेभलप आवर कल्चरल कम्पिटेन्सी.
यो कल्चरल कम्पिटेन्सीलाई डेभलप गर्नको लागि यो जुन 8वटा जुन भेरिएसन छ यिनीलाई हामीले ओभरकम गर्न जरुरी छ. Okay, so if you have any question, you can ask me. Otherwise, that's it for today. Thank you all for your participation in today's class. We will continue tomorrow. So thank you all the MBS students for your today's participation in today's class. Communicating in a world of diversity. I hope you all understood the topic in today's class. सबैले बुझ्नु भयो पनि होला र हामीले यसलाई अब कन्टिन्यू गर्छौं र भोलि हामीले जुन यो थर्ड च्याप्टर छ we are going to conclude this in our tomorrow's class. Thank you again.